नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा भावुँ समस्ते भल थे। आज मु गोटे लंच थाली बनई। लंच थाली केमती लगे मत आप लास्ट को कमेंट बॉक्स में जनइबे। तो चलते स्टार्ट करवा। प्रथम देखो भात बसई देती आ गोटे प्रेसर कुकर रे किसी कलरा आलू को सिझे देती अंडा को भी सिझेवाई छाड़ी देती। तापरे आज मु गोटे बनईबी कदली आलू आकु कौन कहती ड्रमस्टिक सजना छुई ताको मिसेकी गोटे आज सोरिष बाटण देकी गोटे राई भलिया करी बहुत बढ़िया लगे। थे ट्राए करेंगे आपण मैंने प्राय ओडिया घरे एमती करुवे। तेणु से सही आइटम टी प्रथम मु कदली दीटा कदली को चोपा छड़ेकी काटी देची। देखो तो गोल गोल करी मुझे काटी दौची। मझे फाड़ भी करदे। कदली गोटे बड़ आलू आउ किछिटा सजना छुई आपको मिसेकी मु काटिकी रखी दउची पानी पुरेकी साइड रे। कारण पानी नदेले सेटा कला पड़ जिवो कदली जेहेतु पड़ी आ भल लागिवनी। तापरे आमे आर मसलाटा तयारी करिबा। मसला माने जानी थिबे सोरिष बाटण मसला केमती हुए। सेथिपई मु पियाज दीटा नेची। पियाज किछिटा रसुण आम घरे मो हजबैंड कर सोरिष बाटणटा टिके बेसी पसंद ये नॉर्मल पियाज रसुण अदा बटा अपेक्षा। तेणु सप्ताह को थरे निश्चय जो दिन से घरे रुहंती तांकर ऑफ डे थाए से दिन निश्चिंत भावे किछि ना किछि गोटे सोरिष बाटण दिया मसला हुए। माछ झोल हो किंबा नॉर्मल जो पनीपरिया तरकारी हो से सोरिष बाटण दिया गोटे निश्चय होता है। तेणु आज जेहेतु बुधवार तांकर ऑफ डे से आसुचंती घर को मुझे भाविली आज कही अंडा तरकारी करने। मुझे खाली कौन अंडा तरकारी करी सांगरे मिसेकी गोटे सोरिष बाटण देकी करदेवी गोटे राई। देखो मु गोटे फाड़े टमाटो पकेली जेहेतु टमाटोटा बहुत बड़ थिला आउ से किछिटा सोरिष 2-3 चामच खंडे सोरिष से देली। किछि आमे जीरा दबा एथरे टिके भल लगे। बहुत जन लोक अच्छा अदा भी एथरे टिके प्रिफर करती दवाई। अदा देले मु केबे अदा दे ट्राए करिनी किंतु मु जति शुणी अदा देले आर एते टेस्टा भल आसे टिके पितुलिया आसे। देखो ताको भलसे पूरा मीन करी ग्राइंडिंग करदबा। देखो ग्राइंडिंग हो गला भल से। एबे आमे गोटे कड़ाई गरम होला परे एथरे टिके तेल दबा। तेल दे सारिकी एथरे लंका सुखिला लंका गोटे मु फुटई देली। सुखिला लंकाटा जो थे भी देले बहुत भल टेस्ट बासे टिके आउ फुटण टिके पकेबा एथरे। तापरे से जो मसला को बाटिकी रखी थी से किछिटा मसला मु रखी दउजी जोटा कि आमे कलरा कोफ्ता करिबा आउ बाकी तक किछि रखिकी 2-3 चामच बाकी तक मु सब पकई देली। आउ एथरे देखंतु लूण टिके स्वाद अनुसार पकेइबा। तापरे हळदी टिके पकेइबा। तापरे लंका गुंड टिके आउ धनिया गुंड टिके आउ जीरा गुंड टिके एतिक पकेइकी आकु भल से टिके गोळेई देबा। बेसी कषिबानी जेहेतु सोरिष मसलाटा बेसी कषिले आपण माने जानते एटा पितुलिया लगे। 2-3 खड़का 2-3 थर ताकू गोळे देगी तापरे आकु आमे एतरे परिबा पकेकी कषि देबा। जो माने एटा करी थिबे घरे जो लेडी माने से माने जानी थिबे यार टेस्टा केमिति। जो माने न करिचंती थरे ट्राए करिके देखंतु। पर्टिकुलरली कदली आलू आउ सजना छुईर एई तरकारीटा बहुत टेस्ट भी लगे सोरिष मसला देकी कले।
ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗାଁ ଗହଳିର ମାନେ ଦେଶୀ ତରକାରୀଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ, ମୋତେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ତରକାରୀଟା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଝିକି ପାଣି ମରିଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମେଞ୍ଚୁମେଞ୍ଚୁଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଆମର ତରକାରୀ ବସିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କଲରା କୋପ୍ତା। କଲରା କୋପ୍ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ କଲରା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲସେ, ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ଛଡ଼େଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କଲରା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ସବୁଯାକ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଯେହେତୁ କଲରା କରିଛି, ବେଶୀ ମଞ୍ଜି ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମିନିମମ୍ 2ଟା 3ଟା କଲରାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ସେଥିରୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିକି ଆଳୁ ଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ତକ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବି ପକେଇନି, ମାନେ କିଛି ମସଲା ଯେମିତିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ କିଛି ବି ପକେଇନି। ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କଷିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇକି କଷିବା। ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେବା କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇରେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ନର୍ମାଲି ଆମର ଫୁଟଣ ହଉ କିମ୍ବା ଜିରା ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାରିବେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସୋରିଷ ବଟା ମସଲାକୁ ସେଇଥିରୁ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଉଛି। ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ବେଶୀ ପକାଇଲେ ମସଲା ମସଲା ଲାଗିବ। କେତେଜଣ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ କରନ୍ତି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଳୁ ଦେଇକି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ଆଳୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ବି ମସଲା ପକାଇବାର ଅଛି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି, ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦେବାନି। ଟିକେ 2-3 ଖରଡ଼ା କରିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ତକ ମୁଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷିଲା ଭଳିଆ କରିଦେବା। ବେଶୀ କଷା କରିବାନି, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆଳୁ ଭିତରେ ମସଲାଟା ପଶିଯିବ ସେଇତିକି କଷା କରିବେ, ବେଶୀ କଲେ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଚଢ଼େଇବା। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ କଲରା ତକ ଆମେ କାଟିକି ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲ ଭଳିଆ କରିକି ତା ଭିତରେ ସେ ଆଳୁ ପୁର ତକ ଏମିତି ପୁରେଇଦେବା। ପୁରେଇକି ଏମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ତାୱା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା, କୁନି କୁନି ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଜଟା ବି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଜ କେବେ ବି ତାର କାଟେନି, ଏମିତି ହିଁ କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି। ତାପରେ ଟିକେ ପୁରା ଲୋ ଟୁ ପୁରା ଲୋ ନହେଲେ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଲୋ କରିଦେଲେ ବହୁତ ସମୟ ନେବ, ଆଉ ବେଶୀ ହାଇ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ତ ଭିତରେ ସିଝି ନଥିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବସିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ବସେଇଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଲାଗିବନି କଲରା କୋପ୍ତା। ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଇଏ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇଲେ ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆମର କଲରା କୋପ୍ତା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କରିବା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ ବ୍ରାଉନିଶ କଲର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିବା। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଆକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଏନହାନ୍ସ ହେବ।
ଯେମିତି ସିନାମନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ରଟା ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବାଲା, ସେଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଡ଼ାମମ୍, ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି।
ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଟର ଯେଉଁ ଅମୁଲ ବଟର ପିସ୍ ଆସେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କାଟିକି ପକେଇ ପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଥରେ ପକେଇକି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ, ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏଇଟା ଆମେ ବଟର ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଥାଳି, ଭାତ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା, କଲରା କୋଫ୍ତା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଏଟା ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବଳିଥିଲା ଟିକେ ସେଥିରେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ